दोस्तों नानियारल कन्या प्राथमिक શાળા में 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્યથી ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કર્યો. સરસ્વતી સન્માન સમારોહનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને સરસ મજાની કૃતિઓ રજૂ કરી. તૈયારથી સંસ્કૃતિ ગરબા I wish you all a very happy Republic Day. લક્ષ્મીભાઈને પાત્ર કરવાની છું. शौर्य वीरता तथा बलिदान जय हिंद. वंदे मातरम. भारत माता की। अभी स्टूडेंट्स अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी जैसे जिसका सलाम करते उनको जिसके इसी में मुकाम आया है किस कदर खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिनका लहू वतन के काम आया है. विद्यारूपेण संस्थिता સુધા મહેન્દ્રસિંહ કાયદા હિસ્સામાં પ્રથમ રહે નિર્વચને ખૂબ સારા સ્ટેજ બનાવી. जय माता जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं MS10 आर्टिस्ट अपने आर्ट स्टूडियो में बैठकर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का स्केच बना था। पूरी मेहनत और प्रयास के साथ स्केच जो है सफलतापूर्वक संपूर्ण हो चुका है। देखिए दोस्तों अभी रात को तकरीबन 1:30 हुए हैं और मैं अभी खाना जागीर से लौट रहा हूँ। खाना गया था कथा का व्लॉग बनाने के लिए। रात दिन एक करना पड़ता है और काम करना पड़ता है दोस्तों। इतना आसान नहीं होता। यूट्यूब पे आप देखिए, देख लो भाई। और अभी मेरे को कल सुबह की तैयारी भी करनी है। अभी मैं घर के लिए प्रस्थान करता हूँ यहाँ से। जय माता जी, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल MS10 आर्टिस्ट में। और आज हम देखेंगे नानियल गांव में कन्याशाला में बहुत ही शानदार प्रजासत्ताक दिन का उत्सव मनाया गया। उसका संपूर्ण व्यू आपको मैं दिखाने वाला हूं। बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। और आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे ध्वजवंदन किया गया। સરકારની ગાઈડલાઈન આજના દેશના કાર્યક્રમ દીકરીની સલામ દેશને નામ અંતર્ગત ગામની સૌથી વધુ દીકરીના હસ્તે કરવાનો છે. સ્ટેપ લિસન સ્ટેપ સાવધાન. दोस्तों नानियल गांव में मैंने पहुंचते ही देखा तो सभी स्टूडेंट और टीचर्स इकट्ठा होकर हाथ में तिरंगा लेकर मुख से जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय नारों के साथ ढोल नगारों को लिए बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे रैली निकाली। देखिए दोस्तों आज नानियल गाँव में बहुत शानदार 26 जनवरी को उत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ हमारे शिक्षक सभी बच्चे अभी इकट्ठा हो चुके हैं। इस कन्या प्राथमिक शाला में शानदार उत्सव बनेगा। आप इस ब्लॉग के साथ
दोस्तों सभी महानुभावी स्टेज पे पहुंच चुके थे और शुरुआत होने वाली थी बहुत ही बेहतरीन प्रजासत्ताक दिन के उत्सव की। विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नानियल गांव से सभी वडील, सभी युवा, सभी माताएं और सभी बहनें यहाँ पे आए हुए थे, पधारे हुए थे। सभी छात्र और छात्राओं का हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। वाह क्या सीन है। दोस्तों प्रजासत्ताक दिन के खास अवसर पर बहुत ही शानदार प्रिपरेशन मतलब की तैयारियां भी हो रही थी। आइए दिखाता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत ही शानदार इस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब तैयारियां कर रहे हैं। 24 जनवरी के खास अवसर पर उत्सव बनाया जा रहा है। इसमें सभी हमारे छोटे छोटे बच्चे, सभी बहनें और सभी टीचर्स अपने कर्तव्य निभा रहे हैं और बहुत ही शानदार तैयारियां कर रहे हैं बड़ी सुलभ के साथ। ये सिपाही है हमारा। बहुत बढ़िया। 77માં પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે અમારી શાળા નાનીવરાલ કન્યા પ્રાથમિક શાળાની બાળકીઓ અને કુમાર શાળાવાળા બાળકો બધાએ ભેગા થઈને સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે। સરસ મજાના શૌર્ય ગીતો, દેશભક્તિ ગીતો અને આ તમે જોઈ જ રહ્યા છો એ રીતે બાળકો આપણી સંસ્કૃતિને લગતી ગરબાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને એ બાળકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ, ગામ લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। वंदे मातरम भारत माता की आजादी आजादी हाँ तो इंग्लैंड जिंदाबाद वंदे मातरम आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे इंग्लैंड जिंदाबाद इंग्लैंड जिंदाबाद। वाह क्या सीन है। शौर्य वीरता तथा बलिदान एक ही शब्द में लिखना था। समझो क्या है? वीरता तथा बलिदान तथा बलिदान एक ही शब्द में लिखना था। हमने महाराणा प्रताप और वीर भगत सिंह लिख दिया। हमने वीर भगत सिंह लिख दिया। हमने वीर भगत सिंह लिख दिया। शाबाश बेटा। तो सरस्वती सम्मान समारोह के लिए सभी प्रकार का मोमेंट यहाँ पे मतलब ट्रॉफीज आ चुकी हैं। से बच्चों के लिए अभी इकट्ठा कर रहे हैं और अच्छे से भी यहाँ पे सामान होने वाला है। इससे पहले सभी शिक्षक, सभी स्टूडेंट, हमारे सरपंच इलावर सिंह जाडेजा जी और सभी यहाँ पे गांव वाले सभी बच्चे इकट्ठा होकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और बहुत ही शानदार सभी बच्चों को किए जाएंगे। सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एंकरिंग आज करने वाले हैं सभी यहाँ पे लिखा हुआ है सभी का। दोस्तों नानियल कन्या प्राथमिक शाला और कुमार शाला के छात्राओं ने बहुत ही शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम किए। आइए दिखाता हूँ।
છે. તો આવું જ એક સરસ મજાનું બાળગીત લઈને આવે છે ધોરણ 1 અને 2 ના બાળક, જેના શબ્દ છે રાધા ગોરી ગોરી. દેશભક્તિ ઓપરેશન સિંધુ લઈને આવે છે ધોરણ 5, 6 અને 7 ની બાળાઓ. ડાન્સની વાત આવી ત્યારે અકર ચક્કર ભમરડી કરીને ઝૂમી ઉઠ્યા હોય છે. આવો જ સરસ ડાન્સ ધોરણ 1 અને 2 કુમાર શાળાના બાળકો લઈને આવી રહ્યા છે. આવો જ એક સરસ મજાનો ગુજરાતી રિમિક્સ ગરબો લઈને આવી રહી છે ધોરણ 7, 8, 9 ની બાળકો.
दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पात्र बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से निभाया सोधा अर्चनाबा ने। आइए दिखाता हूँ। अंग्रेज सरकार साમે લડે છે અને કહે છે મેં આપની ઝાંસી નહીં દૂંગી નહીં દૂંગી નહીં દૂંગી। તો આવું છે કાઢીને ધોરણ 7 ની બાળક સુધા અંચનાબા ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈનું અભિયાન કરશે। मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई फिरंगी इस झांसी पर हाथ नहीं लगा सकता। चंद पैसों के लिए उन फिरंगियों को अपनी झांसी हरगिज नहीं बेचूंगी। इस मिट्टी मेरा वादा है आपसे भी और झांसी से भी। હું ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરી રહી છું। આજે અમારી શાળામાં 26મી જાન્યુઆરીનો પ્રોગ્રામ થવામાં આવ્યો છે। હું ખૂબ જ ખુશ છું કે હું રાણી લક્ષ્મીબાઈનું પાત્ર કરવાની છું। રાણી લક્ષ્મીબાઈ આપણા ભારતમાં સૌથી મહાન સ્ત્રી હતા। તેમના જેવું બનવું બહુ જ મુશ્કેલી છે। મને આ સૌભાગ્ય મળ્યું કે હું રાણી લક્ષ્મીબાઈનું પાત્ર નિભાવું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। तो नानियार कुमार प्राथमिक शाला से कक्षा 8वीं के सभी छात्र ने बहुत ही शानदार, बेहतरीन और अद्भुत पिरामिड का भी प्रदर्शन किया। आइए दिखाता हूँ। दोस्तों आखिर में मैंने टीचर्स और स्टूडेंट के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की 77वें प्रजासत्ताक दिन के खास अवसर पर। आइए दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। નમસ્કાર। આજના 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે નાની અરલ કન્યા શાળામાં નાની અરલ કન્યા શાળા, કુમાર શાળા અને નાની અરલ જૂથ ગ્રામ પંચાયત તરફથી સરસ્વતી સન્માન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનો સંયુક્ત આયોજન થકી ખૂબ સારો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો। આ કાર્યક્રમમાં ધોરણ 10 અને 12 પાસ કરી ગયેલા નાની અરલ અને મોટી અરલ ગામના બાળકો જેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સરપંચ દિલાવરસિંહ જાડેજા તરફથી ટ્રોફી બનાવવામાં આવી અને તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। એ બદલ સરપંચશ્રીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આજના નાસ્તાના દાતા જાડેજા માધુભા શિવુભા બન્યા, તેમને પણ ગામ લોકોને નાસ્તો આપ્યો। એ બદલ તેમનો પણ શાળા પરિવાર વતીથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનવામાં આવે છે। અને આજનો આ કાર્યક્રમ જે નાના નાના બાળકોએ ખૂબ મહેનત કરી અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ખૂબ સરસ કર્યો, એ બદલ તેમની પાછળ એમના શિક્ષકોએ પણ ખૂબ સારી મહેનત કરી, તો એમનો પણ શાળા પરિવાર વતીથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અંતે સમગ્ર કાર્યક્રમ ખૂબ સારો રહ્યો અને ગામ લોકો પણ સારી સંખ્યામાં, બહોળી સંખ્યામાં બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પધાર્યા। એ બદલ સૌ ગ્રામજનોનો પણ અત્રે આભાર માનું છું। અસ્તુ। જય હિન્દ। જય હિન્દ, જય ભારત। હું આહિર રૂપાલી વેરસી। હું આ કન્યા શાળામાં જે શાળામાં હું આગળ ભણી ગઈ છું એ જ શાળામાં મને એક ટીચર તરીકે ભણાવવાનો, નાના નાના બાળકોને ભણાવવાનો મોકો મળ્યો। એ મને મારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે। એ જ છોકરાઓ સાથે હું એમની સાથે જેવી રીતના હું જ્યારે નાનપણમાં ભણતી ત્યારનું ફરીથી મને બાળપણ પાછું યાદ કરવા મળ્યું। અને 26મી જાન્યુઆરી છે જે આપણો ગણતંત્ર દિવસ છે, એમની તૈયારીઓ પણ એમની સાથે કરાવી। આજ 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે મારા ગામમાં 26મી જાન્યુઆરી ઉજવવામાં આવી। તેમાં નાની અરલના કન્યા શાળાના બાળકો અને કુમાર શાળાના બાળકો બંને ઉપસ્થિત રહ્યા અને સારું એવું કાર્યક્રમ રાખ્યું હતું। તે ઉપરાંત અન્ય સરસ્વતી સન્માન સમારોહનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ખૂબ સારી રીતે આ અમારો કાર્યક્રમ સફળ થયો, તે બદલ હું આભાર માનું છું। આજે 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની સર્વેને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। આજે નાની અરલ કુમાર શાળા અને કન્યા શાળામાં 77મા આપણી જે પ્રજાસત્તાક પર્વ છે એની ભવ્યથી ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। તેમાં સર્વે સ્ટાફ મિત્રો એટલે કે ઉત્સાહી આપણા શિક્ષકગણ તેમજ નાના નાના ભૂલકાઓ ખૂબ જ એવી સરસ મજાની કૃતિઓ, બાલગીતથી લઈ દેશભક્તિ ગીત અને નાટકથી લઈ એવા ભવ્ય રાસ ગરબાનું સરસ મજાની કૃતિઓ અત્રે રજૂ કરેલી।
આજે ઘણા ટાઈમ પછી અત્યારે મારા ગામડે હું નાનિયેરનો જ છું, તો અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો અને મારું અહીંયા વિશિષ્ટ સન્માન કરવામાં આવ્યું. અત્યારે હું વર્તમાનમાં PGVCL વિભાગીય કચેરી નખત્રાણા ખાતે ફરજ બજાવું છું. તો એ ઉપલક્ષે મારું આજે સન્માન કરવામાં આવ્યું, તે બદલ હું ગ્રામજનોનો ઋણી છું, એનો આભારી છું. બીજું ટૂંકમાં એટલું જ મારા ઉદ્બોધનમાં મેં કીધું કે બાળકોમાં છે જે સુસુપ્ત શક્તિઓ રહેલી છે, જે પ્રતિભાઓ રહેલી છે, તે ઉજાગર કરવા માટે સાહેબો દ્વારા જે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, તેની સાથે વાલીઓમાં પણ વાલી જાગૃતતા લાવે અને બાળકોને આગળ ભણવા માટે વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરે, એ માટે બાળકોને આગળ ભણવાની તકો મળે અને તેની પ્રતિભા ખીલે, એ ઉપલક્ષે મેં મારો ફીડબેક પણ આપેલો. અને ખરેખર આજનો આ 77મો પ્રજાસત્તાક પર્વ મારા માટે ખૂબ જ ખાસ રહ્યો. અને વિશેષમાં કહેવાનું એ રહ્યું કે ગામડામાંથી જેને કહીએ ને કે આગળ અભ્યાસની અંદર છોકરાઓ ઓછા જતા હોય છે, તો એ જ મારું કહેવાનું છે કે છોકરાઓ ભણશો તો જીવન સફળ થશે, સરકારી નોકરી મળશે, આપણે કોઈક આપણી પૂછા કરશે, આપણા થકી આપણા માતા પિતા, પરિવારની, સમાજની અને આપણા ગામનું નામ રોશન થશે. સર્વે બધાએ ગર્વની લાગણી અનુભવશે. આજના 77મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે મારી શાળા નાની અરલ કન્યા શાળા છે અને સામે નાની અરલ કુમાર શાળાના બંને શાળાના બાળકોએ મળીને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કર્યો. સૌ પ્રથમ અમે ગામમાં ભણેલી સૌથી શ્રેષ્ઠ દીકરી ગોરડિયા વનિતા દ્વારા ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ આપણા દેશને બલિદાન આપનાર વીર જવાનો અને અંતર્ગત તેમજ વિસરાતી જતી સંસ્કૃતિને અંતર્ગત કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ બાળકોને સરકારના નિયમ મુજબ સરસ્વતી સન્માન અંતર્ગત ગામમાં ભણેલા સર્વશ્રેષ્ઠ બાળકોને ટ્રોફી એનાયત કરીને એમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને પછી આભાર વિધિ પછી અમારા આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી. હું ઈચ્છું છું કે એક શિક્ષક તરીકે મારા બાળકો જે અત્યારની આ જનરેશનમાં હું જોઉં છું ત્યાં સુધી મારા જ્યાં હું કચ્છમાં નોકરી કરી રહી છું તો આ ગામમાં દીકરીઓને ભણાવવામાં બહુ જ પ્રતિબંધ છે. તો હું એક દીકરી તરીકે એવું વિચારી રહી છું કે અહીંયા ગામની બધી જ દીકરીઓ ભણે અને ભણી ગણીને મારી જેમ અને બીજી દીકરીઓની જેમ આગળ વધે. હું એમ નથી કહેતી કે ફક્ત શિક્ષણ ક્ષેત્રે જ, પણ દરેક ક્ષેત્રમાં, કારણ કે બધી જ બાળકોમાં એક આંતરિક શક્તિ છુપાયેલી હોય છે અને એ બાળકની આંતરિક શક્તિ સમજી શિક્ષકો, મા બાપ અને ગ્રામજનો બધા એને પ્રોત્સાહિત કરે અને આગળ વધારવામાં એને પ્રોત્સાહન આપે, એટલી મારી નમ્ર વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત. આજે અમારી શાળા શ્રી નાની અરલ કન્યા પ્રાથમિક શાળામાં આજે 77મો પ્રજાસત્તાક દિન છે, એટલા માટે અમે આ બધી અમારી બાળકીઓ અમે બધા ભેગા થઈને પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ અને આ બધા અમે તૈયાર થઈ સંસ્કૃતિ ગરબા, પછી ભારત લોકગીત, પછી એન્કરિંગ, એવું બધું અમે કરી રહ્યા છીએ. હેલો, નમસ્કાર. આજે 77 પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે નાની અરલ કુમાર અને કન્યા શાળાની અંદર જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તેમજ ધ્વજવંદન વિધિ અને સરસ્વતી સન્માન સરસ અને સફળતાપૂર્વક કહી શકાય છે આયોજન થયું. બાળકોએ ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત થઈ અને સરસ મજાની કૃતિઓ રજૂ કરી, તેમજ ગામ લોકોનો સહકાર પણ ખૂબ સારો રહ્યો. તે બદલ હું દરેક વ્યક્તિઓનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આવો જ કાર્યક્રમ ખરેખર બાળકોની અંદર જે કંઈ ટેલેન્ટ છે એ આ નાના મોટી કાર્યક્રમ થકી જ કહી શકાય છે કે એમનું ટેલેન્ટ બહાર આવતું હોય છે. તો આવું જ બાળકોમાં પડેલી સુસુપ્ત શક્તિઓ અને એમનામાં જે કંઈ ગુણ છે એ જ આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થકી કહી શકાય છે એવો પોતે આગળ વધે અને પોતાની અંદર જે કંઈ ટેલેન્ટ છે તે બહાર લાવે છે. તો આ કાર્યક્રમ સમગ્ર સરપંચ તેમજ કહી શકાય છે ગ્રામજનો અને ગામના તમામ આગેવાન લોકોનો બહોળા પ્રમાણમાં ફાળો અને હાજરી રહી છે અને કાર્યક્રમ એકંદરે ખૂબ સારો રહ્યો છે. બાળકોનો પણ રિસ્પોન્સ સારો હતો અને कार्यक्रम में खूब मजा आई है. अस्तु, जय हिंद, जय भारत. आज के लिए इतना ही. और नानी अरल गांव से जितने भाई, जितनी बहनें, जितनी वडील, जितनी माताएं वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट करें वीडियो को कैसा लगा. तो बने रहिए मेरे इस MS10 आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल के साथ और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए. तब तक के लिए जय माता जी, जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय.